Welcome you all to RMS Academy. இன்னைக்கு டெய்லி நியூஸ் நேவிகேட்டர்ல நம்ம பார்க்க போற லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ். ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் பத்தி ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு. டெவலப்மெண்ட்ஸ் பத்தி பேசுவோம். ஐஐபியில் சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பேச வேண்டியிருக்கு. WPIல இருந்து எதுக்கு மூவ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. வில் டிஸ்கஸ் தட். தட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆஃப்கோர்ஸ் GS பேப்பர் 3 economy. யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட். பல ஸ்டேட்ஸ்ல யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்கு கமிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. Do so same with West Bengal. Already குஜராத்ல அந்த பில்லை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல உத்தரகாண்ட்ல இருக்கு, கோவால இருக்கு. They are trying to bring UCC in Madhya Pradesh also. So on the note, we will discuss about what is Uniform Civil Code. That comes under GS paper 2, GS paper 1 and GS paper 4. Ethics day வச்சுக்கலாம். Indian Society and Governance. Vulture பத்தி பேச வேண்டியிருக்கு. கேப்டிவிட்டியில் ப்ரீட் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் வல்ச்சரை அது நேச்சுரல் ஹேபிடேட்டில் அதை அலோவ் பண்ணும்போது அது இறந்து போயிருக்கு, எலக்ட்ரிக்யூஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம், வல்ச்சர்ஸ் பற்றியும் பேசுவோம். தஸ் கம்ஸ் அண்டர் GS பேப்பர் 3 என்வரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி. யமுனா வாட்டர் அக்கார்ட், இட் இஸ் பிட்வீன் ஹரியானா அண்ட் ராஜஸ்தான். தஸ் கம்ஸ் அண்டர் GS பேப்பர் 2 EV பாலிசி. டெல்லி நியூ EV பாலிசி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. EV 2.0 EV பாலிசி 2.0 டெல்லி. So we'll speak about this. GS paper 3 environment and ecology. Pakistan versus Afghanistan. So வேற ரெண்டு நாடு பர்டிகுலர் நாடு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் இது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம். We will discuss about that also. This comes under GS paper 2 international relations. And this is a PIB news. It is an infrastructure and investment fund. PIB ல இருந்துச்சு இந்த particular news. And that comes under GS paper 3. We'll discuss about that. Slowly we get into what are the first news of the day. Industrial output growth hits 5-month high of 5.1. So slower war ninnachu. Sentiments is back. So slowly we can expect IIP is going good further. So we discuss about what is this IIP, Index of Industrial Productions. So it measures short-term growth of industrial production in India. Short-term growth. Base year la irukra and the particular month ayum present month ayum compare பண்ணுவாங்க. So let's say base year now they changed to 2011-12 ல இருந்து now they changed to 2022 and 23. Very big change. Macro economics ல ஒரு பெரிய change நம்ம இத பார்க்கலாம். So the May month of this particular year and the May month of the present year, what was the change? அப்படிதான் அதை calculate பண்ணுவாங்க. Short term change தான் calculate பண்ணுவாங்க because every month on month அது பண்றதுனால. So it tells us how fast the industries are producing goods compared to the base year. I hope you understand. So base year la 10 products produce பண்ணிருக்காங்க. Present year la அது 20 products இருக்கு அப்படின்னா the changes. How it changed to 10 products to 20 products. And this is released by NSO, which comes from the Ministry of Statistics and Program Implementation. We already discussed about the base year changes. இதெல்லாம் prelims-க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். These all slides. And 3 major sectors. Manufacturing is a very important sector here. So 77% manufacturing இருக்கு. So manufacturing-ல we are bringing in lot of schemes like production linked incentive scheme மாதிரி. And we are making Make in India. இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வரதுக்கான காரணமே என்னன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கை புஷ் பண்றதுக்கு தான். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் புஷ் ஆயிடுச்சா ஐஏபி பெட்டர் ஆயிடும். ஆமே ஓகே. ஸோ வி கேன் வெயிட் ஃபார் சம் மோர் டைம். இப்போதான் இந்த வார்லாம் ஓரளவுக்கு செட்டில் டவுன் ஆயிருக்கு. வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பெட்டர் திங்ஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி. ஸோ வாட் ஆர் த மேஜர் சேஞ்சஸ் இன் ஐஐபி? Early wholesale price index was used to understand the IIP. Now it is moved to producers price index. So wholesale price index to producer price index because இதுதான் more accurate-ஆ இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. Got it? இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சே போயிடலாம். Why W price index was needed? Why PIP is better? So முன்னாடி WPI யூஸ் பண்ணணும். பட் அதோட பெட்டர் எது? இந்த PPI producers price index. பாருங்க, எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே எவ்வளவு கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ற மாதிரியே they also say எவ்வளவு பிரைஸ்க்கு நாங்க பொருளை வித்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள பாருங்க. இயர் 1ல 100 மிஷின்ஸ், ஒன்று மிஷின் 10 லட்சம், அப்போ 10 கோடி. இயர் 2ல அதே 100 மிஷின்ஸ் தான், பிரைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு 12 crore.
அப்ப இங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டவுட் வரும், whether the production increased or just the price increased. ஆனா கணக்குக்கு பார்த்தா 10 crore 12 crore அப்ப பெட்டரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்ல. So looking at the value, government thinks production increased, but have production has not increased. 20% increaseனா இல்ல, அப்படி இல்ல, only values தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல WPI பயன்படுத்தும் போது, WPIங்கிறது ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸை கணக்கு வைப்பாங்க. ஆனா ஹோல்சேல் மார்க்கெட் வரதுக்கு முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரியோட கேட்ல இருந்து ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்கு நடுவுல ஏகப்பட்ட பிரைஸ் இருக்குல்ல. Got it? இது பிரைஸ் ரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் டீசல், இந்த பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் கூட்ஸோட தேங்கி போச்சு அப்படின்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைல மறுபடியும் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல அந்த விலையோட பிரைஸ் மேல போகும். ஆனா இண்டஸ்ட்ரி கேட்ல இருந்து வெளியே போகும்போது அந்த பிரைஸ் வேறையா இருக்கும், ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல வேறையா இருக்கும். இப்ப எது எக்ஸாக்டான ஆன்சர்னா இண்டஸ்ட்ரியோட கேட்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். கரெக்டா? ஸோ த ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் அ ஹோல்சேல் மார்க்கெட். ஆனா சில கூட்ஸை கம்பெனி நேரா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க, சோல்ட் டைரக்ட்லி டு தி ரீட்டைல் ஷாப்ஸ், ஆல்சோ சோல்ட் த்ரூ கான்ட்ராக்ட்ஸ். பிரைஸ் டிஃபர்ஸ், கரெக்டா ஏகப்பட்ட பிரைஸ் டிஃபர் ஆகும். ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ WPI isn't always the best reflection of the producer's price. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி கேட்ல வேற பிரைஸ், ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல வேற பிரைஸ். நம்ம ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டை கணக்கு வச்சா இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷனை நம்மளால சரியா கணக்கு வச்சுக்க முடியாது. அதனால கவர்மெண்ட் நவ் மூவ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். புரியுதா பாருங்க, நவ் மூவ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரைஸ். இங்க இண்டஸ்ட்ரி கேட்ல மெஷர் த பிரைஸ் ரிசீவ்டு பை ப்ரொடியூசர்ஸ் when the goods leave the factory. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட கேட்ல என்ன பிரைஸ் அப்படின்றத பார்த்தா then exact reflection. That's a major change happens in IIP. It's a very important one. General IIP ஒரு மந்தோட IIP அடுத்த மந்த் 20 டேஸ்க்குள்ள 28 டேஸ்க்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. So that is what happens. Got it? So please read up on this, and these are very important for your prelims examination. Now we'll try to understand the second news. West Bengal government UCC push பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So what is uniform civil code? Currently different religion community have different laws with respect to personal matters. See, in India we have uniform criminal code. In India we have uniform contract code. In India we have uniform evidence code. British IPC உருவாக்குனாங்க, அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் உருவாக்குனாங்க, அதே மாதிரி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் உருவாக்குனாங்க. இதெல்லாம் 1872. இதெல்லாம் 1872. This is 1960 IPC. 1860. I'm sorry, IPC. But they knew there is some problem with culture. கல்ச்சர்ல கை வச்சா அது அவங்களுக்கு பாதிப்புன்னு அவங்க டெஃபினட்டா நினைச்சாங்க. அதனாலேயே இந்த மாதிரி பர்சனல் மேட்டர்ஸ்ல அவங்க தலையிடவே இல்லை. ஸோ ஹிந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், பார்சிஸ், they have their own law. You got it? Fine. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. It can be in prelims also. So Muslim Personal Law Shariat Application Act of 1937, Indian Christian Marriage Act of 1872, Indian Divorce Act அது 1869ல ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, Parsis Marriage and Divorce Act. So these are all the personal matters, and each and every personal matters have their different law. What now West Bengal did? West Bengal இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க எந்த ரிலிஜியஸ் கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு லா அப்ளை டு எவ்ரிபடி. தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட். From this you can understand, if one common civil law for all citizens irrespective of the religion that deals with matters like marriage, divorce, adoption, maintenance, inheritance, succession, so all comes together in a single law. So religious communities வச்சு அந்த பர்டிகுலர் லா அப்ளை ஆகக்கூடாது. எந்த ரிலிஜனா இருந்தாலும் அந்த லா அப்ளை ஆகும். அதுதான். ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட். ஆல்ரெடி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இஸ் இன் உத்தரகாண்ட். கோவால பில் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. கோவால இஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஐம் சாரி, குஜராத்ல பில் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. கோவா இஸ் ஆல்ரெடி தேர். 1867 போர்ச்சுகீஸ் சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. Madhya Pradesh also started a panel. Assam is also contemplating for it. And now it is West Bengal. So they say within 2 months there will be a bill,
and Justice Ranjana Prakash Desai is responsible. She is also the head of Delimitation Commission. So she will take care of this particular bill. And the committee will review laws related to marriage, divorce, adoption, live-in relation, because live-in relationship regulate பண்றாங்க. உத்தரகாண்ட்ல live-in relationship regulate பண்ணிருக்காங்க. Both partners should go to nearby police station, should try to tell that they are going to stay in live-in relationship. And live-in relationshipல அது அவுட்கமா ஒரு குழந்தை பிறந்தாங்கன்னா that particular kid is considered to be legitimate kid. So illegitimate வார்த்தையை கம்ப்ளீட்டா எடுத்திருக்காங்க இங்க உத்தரகாண்ட்ல. ஸோ அதெல்லாம் இங்க ரிவ்யூ பண்றாங்க. மெயின்டெனன்ஸ், செக்ஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் பீன் ரிவ்யூட். அண்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸம்ப்டட். உத்தரகாண்ட்லயும் அப்படிதான். பிஃபோர் a month, our home minister also clearly said that tribal community will not be insected because Adivasis and local Kurmis will be outside of the particular uniform civil code, because these tribal communities culture are completely protected based on 5th and 6th schedule. So tribal people will not accept the uniform civil code, but others including Hindus, Muslims, Christians, Parsis, everybody will come under one particular law, and that's called uniform civil code. That's a basic understanding of uniform civil code. Now this is the mains area. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே prelims area. Interviewல இந்த கேள்வி வரலாம். Do you support or oppose? So brought here argument for both the sides. Equality before law, gender justice, national integration, simplify family laws, remove discrimination based on religion, and uniform civil code is constantly supported by Supreme Court. From 1985, Shan Bano case to Shaira Bano case of 2017, Vallamattam case of 1997, Sarla Mudhal case of 1995, every time Supreme Court supported uniform civil code, because according to Supreme Court, whenever we are looking for the national integration, we need to destroy the discrimination based on religious ideologies so that we can have a national integration. So these are the arguments in favor of uniform civil code. But government is having some reservations because Shan Bano caseலயே பெரிய riots ஆயிடுச்சு. இந்தியா ஃபுல்லா யூனிஃபார்ம் சிவில் கொண்டு வந்தா how the members of minority religious communities எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம்ஸ். anyhow may affect religious freedom. Article 25 to 28 அது அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இந்தியா ஹவ் டைவர்ஸ் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ். அதையா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் பார்க்கலாம். Minority committee may fear of erosion of their identity because new things come into the picture, erosion of identity. Tribal customary laws need protection. இதுவும் டைவர்சிட்டி பொறுத்தது தான். பட் இங்க யூசிசி அப்ளை ஆகாதுன்ற மாதிரி ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கு. Got it? So these are the matters you are supposed to know about uniform civil code. A sensitive area, have a clear understanding towards it. We'll move on to uniform civil code. What was happened in Constituent Assembly? Because as of now, uniform civil code is under 44 of DPSP. So non-enforceable. இது யாரெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளியை சப்போர்ட் பண்ணா மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல இது நீங்க எழுதலாம் டெஃபினட்டா, இல்ல ப்ரிலிம்ஸ்ல கூட அப்ப இருந்த கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளில யாரு சப்போர்ட் பண்ணா அப்போஸ் பண்ணாங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ B.R. Ambedkar, he is supported for this, and K.M. Munush and already Krishna Iyer, he is Krishna Swami Iyer also supported this particular, and women support பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜன்ஸ்ல நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் விமனுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ விமன் சப்போர்ட்டட் இட் அண்ட் செட் தட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 10 yearsல ஆர்டிகல் 44ல இருக்கிறது ஜஸ்டிசேபிள் பார்ட்டுக்குள்ள வந்துடணும், என்ஃபோர்சபிள் பார்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்குள்ள வரணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசினாங்க. பட் இது வரைக்கும் வரல. பட் இட் வாஸ் ஜென்ரலி அப்போஸ்ட் பை Muslim members like Muhammad Ismail, who severely opposed this, and Mohini also severely opposed this, because it is said each and every religion have their own distinct personal law, so the diversity affect பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. You got it? So Muslim members அப்போஸ் பண்ணதுனால நேச்சுரலா இதை 44ல வச்சாங்க. இன்னும் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு வரல. பட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் தனித்தனியா லாவை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Let's wait for what is going to happen subsequently. Now next news, radio tagged white-trumped vulture electrocuted. So this is the vulture. India have generally 9 different
vulture species. அதுல இங்க 4 is critically endangered, 1 is endangered. So 5. இதை மட்டும் பேசிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. மிச்ச நியர் வல்னரபிள், நியர் த்ரெட்டன்ட், லீஸ்ட் கன்சர்ன் அதெல்லாம் வேண்டாம். இதை ரெண்டை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க என்னென்ன ஸ்பீஷியஸ் இருக்குன்னு. ஸோ இந்த ஸ்பீஷியஸ் நிறைய இறந்து போட்டாங்க. ரீசென்ட்லி வல்ச்சர்ஸ் நிறைய இறந்து போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா டைக்ளோஃபெனாக். ஸோ டைக்ளோஃபெனாக் இஸ் அ பெயின் கில்லர் ஜென்ரலி கிவன் டு அனிமல்ஸ் ஆல்சோ. ஹியூமன்ஸ்க்கு தான் அது கொடுப்பாங்க, பட் அது அனிமல்ஸ்க்கும் கொடுத்தாங்க. அந்த பர்டிகுலர் மெடிசன், அந்த பர்டிகுலர் டெட் அனிமலோட ஃபிளஷை ஜென்ரலா வல்ச்சர் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ வல்ச்சர் ஈட்ஸ் those animals after death. Diclofenac went inside, kidney failure. This is a disease. Crystal formல உங்க whole bodyல அங்க ஹார்ட்டோட சாக்ல லிவர்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். Got it? Fine. So this is very problematic. So இதனாலதான் அதோட டெத் நடக்குது. I hope you understand, right? So அப்ப Diclofenac have caused death in these birds. So 95 to 99% decline ஆயிடுச்சு. இவங்கள ஜென்ரலா நம்ம ஃபாரஸ்ட் கிளீனர்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இவங்க நிறைய ஈட்ஸ் தி டெட் அனிமல்ஸ். ஸோ அப்ப ஒருவேளை வல்ச்சர்ஸ் இல்லைன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்ல ஸ்மெல் ஜாஸ்தியா இருக்கும், டிசீஸ் ஜாஸ்தி பரவ வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப தி ஆர் கிளீனர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க இல்லைன்னா அது வெரி ரிஸ்க். அதனால கவர்மெண்ட் ஹவ் செட் தட் வெட்டனரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டைக்ளோஃபெனாக் வேணாம், மெலாக்சிகம் கொடுக்க புஷ் பண்ணாங்க. இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் வல்ச்சர்ஸ் அண்ட் அப்ரூவ்ட் அஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வெட்டனரியன் ட்ரக், பெயின் கில்லருக்கு. யூ காட் இட். பட் சீப்பஸ்ட் டைக்ளோஃபெனாக், பட் இது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சேஃப் ஃபார் வல்ச்சர்ஸ், அப்ரூவ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ், சேஃபர் ஃபார் கேட்டல்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் வல்ச்சர் அண்ட் சேஃப். ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால நிறைய வல்ச்சர்ஸ் இறந்து போயிட்டே இருந்ததுனால கவர்மெண்ட் பிளான்ட், எஸ் இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் அஸ் டு breed these vultures in captivity. So captivity-ல for the first time the white rumped vulture மகாராஷ்டிரால தொடோபா அந்தேரி அங்க 2025 டிசம்பர்ல விடுறாங்க. அது பறந்து கர்நாடகா வந்து இல்ல ஆயிடுது. மறுபடியும் ட்ரீட் பண்றாங்க, மறுபடியும் முதுமலையில அதை ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஏன் முதுமலையில ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் ரம்ப்டு வல்ச்சரோட ஸ்பீஷியஸ் டென்சிட்டி இங்கதான் ஜாஸ்தி. ஸோ அது கூடு கட்டுறதுக்கோ இல்ல அது பறந்து அந்த இறைய தேடுறதுக்கோ பெட்டரான இடமா அது இருந்ததுனால கட்டினாங்க. பட் இதோட விங் ஸ்பேன் ரொம்ப பெருசுன்றதுனால ரொம்ப ஈஸியா எலக்ட்ரிக்யூட் ஆயிடுது. ஸோ பேர்ட்ஸ் வித் லார்ஜ் விங் ஸ்பேன் ஆஃபன் டச் த டூ வயர்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி கெட் எலக்ட்ரிக்யூட்டட், டை இன்ஸ்டன்ட்லி. ஸோ அப்படி ரேடியோ காலர் பண்ணப்பட்ட இந்த பர்டிகுலர் வல்ச்சர் இறந்து போயிருக்கு. இட்ஸ் அ காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன். இப்ப நமக்கு பெரிய டவுட் வரலாம். இப்ப எலக்ட்ரிக்யூஷன், அப்ப எலக்ட்ரிக்யூஷன் என்ன பண்றது, அந்த ஒயர்ஸ் என்ன பண்றது, அப்போ ஒயர்ஸை இந்த மாதிரி காட்டுக்கு நடுவில் டிராவல் பண்ண தடுக்கணுமா, இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது. See, we are in biocentrism. We should give respect to other animals also as if we are giving respect to the humans. We are not in anthropocentrism. So Supreme Court has already given a judgment. It's a time for us to move from anthropocentrism to biocentrism. அப்ப டெஃபினட்டா இந்த ஸ்பீஷியஸை நம்ம சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும். Got it? So India's first experimental reintroduction in this landscape. அப்ப இந்த அனிமல்ஸால இந்த மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப்ல என்ன பண்ண முடியல, அடாப்ட் பண்ண முடியலன்னு தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட்ன்றதுனால இது இம்பார்ட்டன்ட். டெஃபினட்டா we need to understand. So conservation என்ன பண்ணலாம், பண்டில் கேபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இன்சுலேட் பண்ற மாதிரி அந்த ஒயர்ஸ் இன்சுலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மேல அந்த வல்ச்சர் வந்து பட்டாவோட ஒன்றும் ஆகக்கூடாது, எலக்ட்ரிகேஷன் ஆகக்கூடாது. இன்ஸ்டால் பேர்ட் டைவர்டர்ஸ். ஸோ கலர் கலரா ஒரு 2 கலர்ல இருக்கும், அதை அங்கங்க மாட்டி வச்சிருப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா இது மூலியமா வர எலக்ட்ரிசிட்டியோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இட் கம்ஸ் டு அஸ். பட் வல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அங்கதான் நம்ம பயோசென்ட்ரிசம் அப்ளை பண்றோம். ஐடென்டிஃபைங் ஹசார்டஸ் ஜோன், எந்த ஜோன் ஹசார்டஸோ அங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஹை டென்ஷன் பவர் கேபிள்ஸ் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்றோம். அண்ட் இம்ப்ரூவிங் மானிட்டரிங் ஆஃப் தி ரிலீஸ்டு பேர்ட்ஸ். அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் எங்க ரிலீஸ் பண்ணா அதை மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ளை ஜோன்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை அங்கிருந்து டைவர்ட் பண்றதுக்கான சில வேலைகளை பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி we can somehow save this animal. I hope you understand, right? So as I already says, these are the different vulture species. At least learn these 5 species: endangered and critically endangered and endangered species. And as I said, diclofenac, which have results in death, and we having melasticum. Next news is about Haryana, Rajasthan impact to implement Yamuna Water Accord. So India is a land of rivers, and ஒரு ரிவர் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி அது பல இடத்துல டிராவல் பண்ணுது.
டெஃபினட்டா அது ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள போகும்போது அப்பர் ரிப்பேரியன் லோவர் ரிப்பேரியன் ஸ்டேட் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வருது. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் சீயிங் ஃப்ரம் கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு ஃப்ரம் வெரி லாங் டைம். We have problem with Kerala and Tamil Nadu also. அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் கிராஸ் பவுண்டரி ரிவர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு நடுவில் ஃபுல்லா ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது. அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இந்த யமுனா வாட்டர். இந்த அக்ரிமெண்ட் இப்ப சைன் பண்ணிருக்காங்க ராஜஸ்தான் அண்ட் ஹரியானா. பட் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை இனிஷியலா புஷ் பண்ணது எப்பன்னா 1994. அப்ப இருந்தே அப்பர் யமுனா பேஸ் இருக்கிற ரிவர் ஸ்டேட்ஸ் அப்ப இருந்த உத்தரப்பிரதேஷ், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், என்சிடி அண்ட் லேட்டரா உத்தரகாண்ட் ஆட் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா 2000 அவங்களுக்கு தெரியா பிரச்சனை. இந்த ஸ்டேட்ல எல்லாமே இந்த அப்பர் யமுனா பேசின் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யமுனோத்ரி கிளேஷியர் அண்ட் டெல்லியில் இருக்க ஓக்லா பேரேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ரிவர் ஸ்ட்ரெச் தான் அப்பர் யமுனா பேசின் சொல்லுவாங்க. இதுல இருந்து வாட்டர் பிரிச்சு தரணும். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட்டர்னு வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூபிஎஸ்சி ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு வாட்டர். ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தே ஆர் டூயிங் நாட் இன் ஓப்பன் கெனால் பட் பைப் லைன்ல பண்ண போறாங்க. ஏன்னா ஓப்பன் கெனால்ல கொஞ்சம் எவாபரேஷன் இருக்கும். அந்த எவாபரேஷன் வேணான்னு சொல்லி பைப் லைன்ல பண்ண போறாங்க. காட் இட். ஸோ வை அண்டர்கிரவுண்ட் பைப் லைன்? Reduce evaporation losses, prevent water seepages, reduce illegal withdrawal of water because it should come to Rajasthan. Of course, Rajasthan is a dry state. நிறைய மழை இல்லை, நிறைய ரிவர்ஸ் இல்லை. ஸோ டெஃபினட்டா அங்க இருக்கவங்க ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் பண்ணதை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அங்க வாட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காட் இட். ஸோ பேசிக்கலி இது சம்பந்தமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம். ஒன்னு ஆர்டிகல் 362, அனு இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1956. இது வாட்டர் ட்ரைபல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அண்ட் திஸ் ஆர்டிகல் சேஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் இருக்க வாட்டர்ஸை இந்த மாதிரி ட்ரைபல் வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு டைரக்டா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கிடையாது. ஆனா ட்ரைபல் கொடுக்குற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியும். காட் இட். அண்ட் திஸ் அபவுட் யமுனா ரிவர், திஸ் இஸ் அபவுட் பிரிலிம்ஸ் அண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அபவுட் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல. காட் இட். ஸோ வெரி ஸ்மால் நியூஸ் பட் ஸ்டில் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Delhi mandates all new two-wheeler by electric from 28 to fight pollution. So Delhi policy have approved electronic vehicle policy 2.0. The national capital region of Delhi, India's capital, நிறைய பொல்யூட் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு ரீஜனும் அது. ஸோ டெஃபினட்டா அங்க நடக்கிற சில சேஞ்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி டெல்லி இவி பாலிசி 2.0. ஸோ பேசிக்கலி தே ஆர் கோனா சே நோ நியூ பெட்ரோல் டூ வீலர்ஸ். ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்ல அதிகமான பெட்ரோல் டூ வீலர்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பொல்யூஷன். அப்ப பெட்ரோல் டூ வீலர்ஸ் ஸ்டாப் பண்றாங்க. அதுக்கு பதிலாக கம்ப்ளீட்டா என்னதான் இவி. அதே மாதிரி சிஎன்ஜியில் ஓடக்கூடிய ஆட்டோ ரிக்ஷா ஜான் 2027 வந்து நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. ஆல்ரெடி இருக்க வெஹிக்கிள் இருந்துக்கலாம், பட் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. அண்ட் ஏப்ரல் 2028 இருந்து எல்லா 3 வீலர்ஸ் அண்ட் எல்லா 2 வீலர்ஸுமே எப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? இன்னுமே புதுசா வர்றது எல்லாமே இவியா தான் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 2028 புஷ் பண்றாங்க. You got it? So new vehicles after these dates will be only EV. And key features: mandatory electric 2-wheelers and 3-wheelers definitely push பண்றாங்க. So electric வந்துட்டா pollution கம்மியாகும் அந்த ரீஜன்ல அட்லீஸ்ட். ரோட் டாக்ஸ் கிளியர் பண்ணி தராங்க. less than 30 lakhs கம்மியா இருக்க வெஹிக்கிளுக்கு ரோட் டாக்ஸ் கிளியர் பண்றாங்க. கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் தராங்க 2-wheelers and 3-wheelers எலக்ட்ரிக்ல எடுக்கிறவங்களுக்கு. And they have spent 15,000 crore for the installment of lot of this particular charging points. ஸோ ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். இவி வெஹிக்கிள் வந்துட்டா சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியம். ஸோ இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல் டீசல் பதிலாக நிறைய இவி சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ், பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ், ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ஸ், பேட்டரி ஸ்வாப்பிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இவி எக்கோசிஸ்டம், இது எல்லாமே இவி எக்கோசிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாம் புஷ் பண்ணா அவங்க நினைக்கிறத டெஃபினட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இவி வெர்சஸ் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ், பேசிக்கலி இது ஒரு ப்ரிலிம்ஸ். internal combustion engine definitely கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. So battery powered, petrol, diesel, CNG powered, zero tailpipe emission. There is no emission at all. Emits lot of pollutions. So lower running cost comparatively, higher fuel cost definitely. Environment friendly and fossil fuel department. On a long run பார்த்தா EV vehicle கூட green washing னு சொல்லுவாங்க. Green washing because இந்த vehicle எங்கேயோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது again it is going to be polluting, right? அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, அங்கே பொல்யூஷன். பட் டெல்லியில பொல்யூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தின்றதுனால இங்க லோக்கல் ஏரியால பொல்யூஷன் கம்மி பண்ண முடியும் by introducing these vehicles. That is why they introduced this. I hope you understand the difference here, right? சரி,
And why they are focusing this in பார்க்க வேண்டியிருக்கு, because 18 lakh vehicles-க்கு மேல register பண்ணிருக்காங்க, and 2/3 of Delhi population is using the two-wheelers. So at least 30% of the total two-wheelers in Delhi by 2030 should be EV. So new vehicles விற்க ஆரம்பிச்சு பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா 30% vehicles-நாலும் 2030 என்ன மாறிடும், EV மாறிடும். அப்போ ஓரளவுக்கு பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்ன்றதா the basic idea. So why this is important? Because internal combustion engines-ல வரக்கூடிய particulate matter 2.5, 10, nitrous oxide, carbon monoxide, greenhouse gas, other greenhouse gas emissions எல்லாமே ப்ராப்ளம். இது எதுவுமே EV vehicles-ல கிடையாது. ஒருவேளை EV-க்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டா reduce water pollution. இதெல்லாம் please mains areas. Pure main. This can be prelims also. Internal combustion engine-ல outcome என்னென்ன வர முடியும் அப்படின்றதா இந்த பாயிண்ட். So reduce air pollution, lower carbon emission, improve public health, reduce dependency on import on crude oil, promote drone clean mobility, because pollutions problem இருமுறவங்க நிறைய பேர் வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அதனால இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் சேலஞ்சஸும் இருக்கு. இந்த சேலஞ்சஸ் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு தான் EV எக்கோ சிஸ்டமை ரெடி பண்ணலான்னு இந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. Got it? Now we'll come to the next news. 36 civilians died. This is a fight between Afghanistan and Pakistan. So there is a organization called Tehreek-e-Taliban Pakistan. This organization is not the Talibans who are ruling in the particular state, particular nation, but even a terror organization. This terror organization constantly carrying out lot of cross-border militant attack. Militant group use safe havens Afghanistan. So இவங்க cross-border militant attack பண்றாங்க and ஆப்கானிஸ்தானை சேஃப் ஹேவனா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனாலேயே இப்ப ஆப்கானிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க பாகிஸ்தான். பட் தாலிபான் கிளியர்லி செட் தட் இது எங்களோட described as violation of Afghanistan sovereign aggression against civilian, because civilians இறந்து போயிருக்காங்க. பட் அவங்க சொன்னபடி பார்த்தா நாங்க மிலிட்டன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டார்கெட் பண்ணிருக்கோம், டெரரிஸ்ட டார்கெட் பண்ணிருக்கோம் சொன்னாங்க. பட் இறந்து போனது என்னமோ நிறைய சில்ட்ரன் விமன் தான் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பிரீச் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் லா, பிகாஸ் டெஃபினெட்லி பிகாஸ் அக்ரெஷன் இப்படி பண்ணக்கூடாது. இன்டர்நேஷனல் லால வார்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாம they have did it. All of a sudden they have did it. இது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவுக்கு. Why? Because Afghanistan is very close to India. And Afghanistan, we are using that particular land as a transit to Central Asia. Central Asia is very important. So, இந்த ரெண்டுக்குமே நம்ம பயன்படுத்துவீங்க. கஜகஸ்தான்ல இருந்து நம்ம நிறைய யுரேனியம் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் 2020, 2019 வரைக்கவே. So, we need Central Asia's role. So, அப்ப Central Asia ரீச் பண்றதுக்கு நமக்கு கிடைச்ச ரூட் இதுதான். Got it? அதே மாதிரி யார் இவங்க? This particular terror organization, TTP, is not Afghanistan Talibans. Ideology maybe இருக்கலாம், பட் நிறைய இடத்துல டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. So cross-border terrorism, Durand line terrorism, because the line between Afghanistan and Pakistan is called Durand line. இந்த லைன் ஜென்ரலாவே ஒரு unprotected line தான். நிறைய டைம் உள்ள போயிட்டு வெளியே வர முடியும் ஜாஸ்தியா. It's not like India which has been completely fenced, but it's not completely fenced actually. But it is considered the international border. இந்த லைன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிதான் இருக்கு. ரெஃப்யூஜிஸ் நிறைய பேர் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நிறைய பேர் வெளியே வராங்க அண்ட் பார்டர் கிளாஷஸ் வெரி காமன். ஸோ இது குளோபல் லெவல் எஸ்கலேட் ஆகக்கூடாது. வை? பிகாஸ் ஆல்ரெடி த டென்ஷன் இஸ் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் யுக்ரைன் அண்ட் US அண்ட் ஈரான், இஸ்ரேல் அண்ட் ஹெஸ்புல்லா. இந்த டென்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கப்ப இந்த ரீஜன்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, இந்த ரீஜன்ல மட்டும் 4 நியூக்ளியர் பவர் நேஷன்ஸ் இருக்காங்க, பாகிஸ்தான், இந்தியா, சைனா அண்ட் ரஷ்யா, which will definitely have a huge consequence. So அந்த வாரை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்தியா சைட்ல இருந்தும் we have given an note. So basically nearby nations, when the nearby nations are fighting, we cannot be safe. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Welcome to the last news of the day. National Investment and Infrastructure Fund, a very important fund because 60,000 crore in the fund or a total value. So what is this NIIF, India's Sovereign Wealth Fund, to invest in infrastructure related areas, investment in infrastructure areas.
Established in 2015, now 60,000 crore. Earlier 30,000 கொடுத்திருந்தாங்க, இப்போ extra 30,000 கொடுத்திருக்காங்க. Objectives, they want to focus on important infrastructures. They want to focus on important infrastructures like transportation, energy, digital infrastructure, urban infrastructure, e-mobility. So everything comes under this particular infrastructure. I hope you understand, right? So in the fund, இப்ப fund number 2, infrastructure fund number 2 கொடுத்திருக்காங்க 30,000 crore. Already 30,000 crore கொடுத்திருந்தாங்க. So இதுல they are going to target these things. Basic targets are these things. And now in the particular fund is not alone India's, because in the fund la நிறைய investors இருக்காங்க. In fact foreign investors la இருக்காங்க. For example, we have Asian Development Bank, New Development Bank, BRICS ஓடது, Japan Bank of International Cooperation. அவங்க மட்டும் இல்லாம பல nations இதுல invest பண்ணிருக்காங்க. You got it? So this fund is already giving a good returns also. Government of India 49% sharehold வச்சிருக்காங்க and returns close to 12,000 crore it have given. So இந்த particular program வச்சுதான் கதி சக்தியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு சகர்மலா, பாரத்மாலா programs எல்லாமே push பண்றாங்க. So this money is going to be useful that much. அப்ப அந்த objectivesனு பாத்தீங்கன்னா mobilize long term capital to support viable infrastructure, but it can be of anything. ரோட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரயில்வேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்றாங்க. So transport, energy, urban infrastructure, everything. அம்ருட் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து மணி வருது. So role, invest, partner and collaborate, which means யாரும் அந்த banks, nations, anybody can invest in this fund and நல்ல returns கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Okay, so government support, strategic investments, infrastructure growth, economic growth. இதுதான் the formula. When the question is asked, then this is a formula. Basically this slide is more like your mains. This slide is more like your prelims, because not only India, Western nations or other nations or participations irukku, and this is also more like your mains examination where endha areas develop பண்றாங்க. So NIIF பத்தி கேட்டாங்கன்னா இத பத்தில நீங்க கொஞ்சம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். And India at 47 Vikshit Bharat, yes, அதையும் சப்போர்ட் பண்றாங்க. Okay, India at 47 Vikshit Bharat, we are trying to push that also. So these are the things you are supposed to remember. Now 2 questions of the day. This is the first one. The following statement about white-rumped vulture is correct. Please give answers in your comment box. And this is your second question. This is related to your statement under Uniform Civil Code. Got it? So rendoda answer you unga comment box la kodunga. And thank you for listening to today's DNN. Have a good day.